नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, लास्ट विडियो लेक्चर अंदर आप अभ्यास करी गया है कि જ્યારે भी कोई विद्युत भारित कण ए समान चुंबकीय क्षेत्र में लंब रूपे दाखल थाय तो एना विद्युत भारित कणनी गतिनी चर्चा आपणे जोई गेला हता। बराबर एनी आपणे कोणीय आवृत्ति, तेनो आवर्तकाळ अने अभ्यास करेलो हतो, तेनो पेच अंतरनो आपणे अभ्यास करेलो हतो। हवे ए कन्सेप्टने आगळ लई जईए। साइक्लोट्रॉन में आपणे यूज करवानो छे साइक्लोट्रॉननो सिद्धांत एटले शुं। तो बेसिकली आपने मित्रों खबर है कि साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है। एवो डिवाइस एवी है कि जे प्रोटोन होय के ड्यूटेरॉन होय के आल्फा कण जेवा विद्युत भारित जे कणों होय तेनी प्रवेगित करवा माटेनुं साधन है। तो बेसिकली पहला तो ये खबर होवी कि साइक्लोट्रॉन है शुं। तो अहींया लखीए आपणे कि साइक्लोट्रॉन आ जे डिवाइसनुं नाम है मित्रों ते छे साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन ए बेसिकली प्रोटोन, त्यारबाद कोई ड्यूटेरॉन होय, प्रोटोन ड्यूटेरॉन, कोई आल्फा कणों होय, ये आल्फा कण जेवा विद्युत भारित कणों ने जेवा विद्युत भारित कणों के आयनों, विद्युत भारित कणों के आयनों ने प्रवेगित करवा माटेनुं साधन है। कारण के आपणे कोई जग्याए आनो उपयोग करवो होय तो आ कणों जे छे ते प्रवेगित थईने जाय तो एनी गति ऊर्जा बी एटली वधारे होय तो इफेक्ट आपणे वधारे आपे। एटले ए प्रवेगित करवा माटेनुं साधन छे कयुं? साइक्लोट्रॉन नामनी डिवाइस है। तेनी शोध जे छे मित्रों आम जोवा जईए तो 1934 में लॉरेन्सन अने लिविंगस्टन नामना वैज्ञानिके करेलुं हतुं। तेनी शोध लॉरेन्सन, एनुं आखुं नाम है E.O. लॉरेन्सन, LAWRENC लॉरेन्सन, अने बीजा वैज्ञानिकनुं नाम है M.S. लिविंगस्टन, LIVINGSTON। ये लॉरेन्सन अने लिविंगस्टन जेवा वैज्ञानिकोए साइक्लोट्रॉन सर्वप्रथम बनावेल हतुं, ए करी हती। बराबर है। चलो हवे मेन वस्तु साइक्लोट्रॉननी अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बंनेनो उपयोग आपणे करीशुं। आज साइक्लोट्रॉन है मित्रों एटले साइक्लोट्रॉननी अंदर तो अहींया लखी शकाय तेनी अंदर आपणे विद्युत और चुंबकीय बंने क्षेत्रों, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों संयुक्त रीते उपयोग આપણે કરવાનો છે અને એનો ઉપયોગ કરીને જે વિદ્યુત ભારિત કણો છે એનો ઉપયોગ એ વિદ્યુત ભારિત કણોની ઊર્જા વધારવા માટે થાય છે। વિદ્યુત ભારિત કણોની ઊર્જા વધારવા માટે થાય છે। ચાલો હવે મેન વસ્તુ આપણે વિદ્યુત ભારિત કણોની ઊર્જા વધારવા માટેનો ઉપયોગ કરે પણ બંને ક્ષેત્રો હોવા કેવા જોઈએ કે બંને ક્ષેત્રો એકબીજાને પરસ્પર કેવા લંબ હશે मित्रों। आम पण आपने खबर है कि विद्युत क्षेत्र ने चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंब हशे। बराबर तो आनी अंदर ते माटे आपणे लखी सकीए ते माटे बंने क्षेत्रों परस्पर केवा हशे? परस्पर लंब रूपे राखवामां आवे छे। लंब रूपे राखवामां आवता होवाथी तेओ क्रॉस फील्ड पण कहेवामां आवे छे। CROSS क्रॉस फील्ड्स, फील्ड एटले क्षेत्र, क्रॉस फील्ड कहेवाय छे। बराबर है। चलो हवे मेन वस्तु आपने खबर है गई काले जोई गया कि कणना गतिपथनी त्रिज्या R = mv/qb सूत्र हतुं। तो आपणे कही सकीए कि चुंबकीय क्षेत्रनी अंदर ज्यारे बी विद्युत भारित कणनुं वेगमान तमे वधारो एटले तेनी त्रिज्या पण आपणे वधारी शकाय छे। तो आपणे कही सकीए गई कालनुं सूत्र R = p/qb। सूत्र मुजब जे कण जे छे कणनुं वेगमान वधे, आ कण जे छे ए कणनुं वेगमान वधे तेम तेना गतिपथनी अथवा तो गतिमार्गनी जे त्रिज्या छे ए त्रिज्या पण शुं थशे? वधे छे। एटले गतिमार्गनी त्रिज्या पण वधे छे। पण आ जे मेन वस्तु आपणे जोई गया कि आ गतिपथनी त्रिज्या जे छे ते सेना पर आधारित नहीं। आपणे गई काले जोई गया परिभ्रमणनी आवृत्ति के ऊर्जा पर आधारित नहीं, एनी
બેઝિકલી જોવા જઈએ તો પરિભ્રમણની આવૃત્તિ જે છે, પરિભ્રમણની આવૃત્તિ એ ઉર્જા પર આધારિત નથી. તો આપણે કોન્સ્ટન્ટ જ જોઈ ગયેલા હતા. ગઈકાલે આપણે જે સૂત્ર તારવેલા હતા તેમાં આપણે ગઈકાલે ડિસ્કસ કરેલું હતું. મિત્રો યાદ હશે તમને કે કોણીય આવૃત્તિ કે એની જે રેખીય આવૃત્તિ જે છે એ બંને જે છે એ બંને કોઈ ઉર્જા પર આધારિત નથી, એ તો અચળ જ રહે છે. યાદ કરો, આવું આપણે ગઈકાલે અભ્યાસ મિત્રો કરી ગયા છે. બરાબર છે. ચાલો, તો અહીંયા લખી શકાય, અહીંયા પરિભ્રમણની આવૃત્તિ જે વિદ્યુતભારિત કણ છે તેના પરિભ્રમણની આવૃત્તિ હંમેશા કેવી હોય છે મિત્રો? અચળ રહે છે. એટલે આ મેઇન બે કન્સેપ્ટ છે. આ મેઇન બે કન્સેપ્ટ આ છે, તેનો ઉપયોગ કરીને સાયક્લોટ્રોન ડિઝાઇન થાય છે. કે લખી શકાય કે આ હકીકતને આધારનો ઉપયોગ અથવા તો આ હકીકતનો ઉપયોગ શેમાં થાય છે મિત્રો? સાયક્લોટ્રોનમાં થાય છે. આ હકીકતનો ઉપયોગ આપણે સાયક્લોટ્રોનમાં થાય છે. બરાબર છે. ચાલો, હવે મેઇન વસ્તુનો સિદ્ધાંત શું છે કે એનો સિદ્ધાંત આપણે જોઈએ. સાયક્લોટ્રોનનો હવે આપણે સિદ્ધાંતનું સ્ટેટમેન્ટ લખીએ. સાયક્લોટ્રોનનો સિદ્ધાંત. તો મેઇન વસ્તુ, સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્રને લંબરૂપે આપણે દાખલ કરીએ. અહીંયા લખીએ આપણે સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર. ચાલો લખીએ એટલે થોડું વધારે આઈડિયા આવે. સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્રને લંબરૂપે, જે આપણે ગઈકાલનો કન્સેપ્ટ જોઈ ગયેલા હતા તે જ છે, ક્ષેત્રને લંબરૂપે દાખલ થતા જે વિદ્યુતભારિત કણ છે એ દાખલ થતા વિદ્યુતભારિત કણનું જો આપણે વેગમાન વધારતા જઈએ, એ કણનું વેગમાન વધારતા તેના ગતિમાર્ગની ત્રિજ્યા વધે છે. તેના ગતિમાનની ત્રિજ્યા વધે છે, પરંતુ તેની આવૃત્તિ જે છે, તેની આવૃત્તિ એટલે આપણે જોઈ ગયા તે એફ માં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. આવૃત્તિમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. બરાબર. અને જે વિદ્યુતભારિત કણ છે તે હંમેશા કેવી ગતિ કરશે? વર્તુળ માર્ગે જ ગતિ કરે છે. અને વિદ્યુતભારિત કણ જે છે એ વિદ્યુતભારિત કણ હંમેશા વર્તુળ માર્ગે ગતિ કરે છે. આ એનો સિદ્ધાંત છે, જે આપણે લખી ગયા, જે રજૂઆત વાર્તા લખી ગયા, તે જ વાર્તાનું અહીંયા સંક્ષેપ્તીકરણ કરેલું છે કે ક્ષેત્રને લંબરૂપે જ્યારે બી દાખલ થતો કોઈ વિદ્યુતભારિત કણ હોય, એ કણનું તમે વેગમાન વધારતા જાઓ તો તેના ગતિમાર્ગની ત્રિજ્યા વધે છે, પણ તેની આવૃત્તિમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. કારણ કે આપણે જોઈ ગયા આવૃત્તિ હંમેશા અચળ જ હોય છે અને વિદ્યુતભારિત કણ હંમેશા વર્તુળ માર્ગે જ ગતિ કરતો હોય છે. આ મિત્રો આપણે જે ગઈકાલનો ટોપિક જોઈ ગયા તે જ વસ્તુ છે, એમાં કોઈ નવું છે નહીં. તો અહીંયા આપણો સિદ્ધાંત પૂરો થાય છે. હવે આપણે એની રચના અને કાર્ય સમજવાનું છે. તો પહેલાં આપણે સમજીશું સાયક્લોટ્રોનની રચના. ચાલો નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈશું, સાયક્લોટ્રોનની રચના. તો અહીંયા આકૃતિની અંદર સાયક્લોટ્રોનની આ રેખાકૃતિ દર્શાવેલી છે. આ બે પ્રબળ ચુંબક છે. બરાબર. આ બે પ્રબળ અહીંયા ચુંબક મૂકેલો છે. આ તમને સાઈડ વ્યૂ તમને દર્શાવેલો છે. ચાલો, તો મેઇન વસ્તુ આની અંદર સાયક્લોટ્રોનની આકૃતિમાં દર્શાવ્યો છે અર્ધવર્તુળાકાર. આ જે બે છે ને અહીંયા D1 અને D2 જે લખેલા છે, એ અર્ધવર્તુળાકાર અંગ્રેજી અક્ષર ડી આકારના બે પોલા બોક્સ છે. તેના વ્યાસ એકબીજાની સામે, આનો વ્યાસ અને આનો વ્યાસ એકબીજાની સામે આવે તેવી રીતે, અને તેની વચ્ચે થોડો ગેપ રાખવામાં આવતો હોય છે. જે કણને આપણે વિદ્યુતભારિત કણ જે છે તેને પ્રવેગિત કરવો ને, તેના બે ડીઝની વચ્ચે જે ગેપ હોય ને તેમાં મૂકવામાં આવેલ. અહીંયા તમે જુઓ, આનો વ્યાસ અને આનો વ્યાસ અહીંયા કમ્પ્લીટ, તેની વચ્ચે ગેપ છે, તેની અંદર બિંદુ P આપણે ગોઠવેલું છે. બરાબર. બે શક્તિશાળી ચુંબકો એવી રીતે ગોઠવેલા છે કે આ બંને બોક્સ વડે ઘેરાતા અવકાશમાં નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર અહીંયા ઉત્પન્ન કરશે N થી S તરફ. અને બોક્સના આકાર D જેવા હોવાથી, આ જે બોક્સ છે તેના આકાર D આકારના હોવાથી તેને ડીઝ કહેવામાં આવે છે. DEES ડીઝ કહેવામાં આવે છે. અને આ બંને ડીઝને છે એ આમ જોવા જઈએ તો ઊંચી આવૃત્તિવાળો AC વોલ્ટેજ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, જે આપણે નેક્સ્ટ સિરીઝની અંદર જોઈશું. બરાબર. તો આપણે પહેલાં એનું વર્ણન કરીએ કે મેઇન વસ્તુ આની અંદર અર્ધવર્તુળાકાર આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ અર્ધવર્તુળાકાર અંગ્રેજી અક્ષર
અર્ધવર્તુળાકાર અંગ્રેજી અક્ષર ડી આકારના બે પોલા બોક્સ કે તેમના વ્યાસો એકબીજાની સામસામે આવે, એટલે આ વ્યાસ આનો વ્યાસ સામસામે આવે અને તેમની વચ્ચે થોડી જગ્યા રહે તેમ ગોઠવવામાં આવે છે. એટલે ડી આકારના બે પોલા બોક્સ તેના વ્યાસ એકબીજાની સામસામે આવે તેવી તેને ગોઠવવામાં આવે છે અને વચ્ચે થોડી ગેપ હોય છે. બીજી વસ્તુ, આ જે આપણે બે પ્રબળ ચુંબક મૂકેલા છે એ શક્તિશાળી ચુંબક એવી રીતે ગોઠવવાના છે આપણે. શક્તિશાળી એટલે ખાધે પીધે સુખી. શક્તિશાળી વિદ્યુત ચુંબકો આપણે એવી રીતે ગોઠવવામાં આવે છે કે આ બંને બોક્સ વડે ઘેરાતા અવકાશમાં નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય. એટલે આ બોક્સની વચ્ચે ચુંબકીય ક્ષેત્ર નિયમિત ઉત્પન્ન, એટલે સરખું નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય. બરાબર. હવે આ જે બોક્સના જે આકાર છે મિત્રો એ ડી આકારના છે. અહીંયા લખી શકાય કે આ બોક્સના આકાર ડી જેવા હોવાથી તેમને ડીઝ કહેવામાં આવે છે. તેમને ડીઝ કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. ચાલો, હવે આ બંને જે ડીઝ છે મિત્રો, આ બંને ડીઝની વચ્ચે હું આની પછીની આકૃતિ દોરીશ એમને તમને બતાવીશ કે બંને ડીઝની વચ્ચે ઉચ્ચ આવૃત્તિવાળો એસી વોલ્ટેજ, એટલે હાઈ ફ્રીક્વન્સી વોલ્ટેજ એને આપવામાં આવે છે. એસી વોલ્ટેજ લગાડવામાં આવે છે. એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ પ્રોવાઈડ તો કરવું જ પડશે ને મિત્રો, જે આપણે જોઈ ગયા એના સિદ્ધાંતમાં બી અને આગળની થિયરીની અંદર બી. બરાબર. આ આખી જે રચના છે, એટલે આખી જે સાયક્લોટ્રોન છે એ સમગ્ર સાધનને કમ્પલસરી મિત્રો એક શૂન્યાવકાશિત ચેમ્બરમાં જ મૂકવામાં આવે. એક શૂન્યાવકાશિત ચેમ્બરમાં મૂકવામાં આવે છે, જેથી વિદ્યુતભારિત ગતિ દરમિયાન વિદ્યુતભારિત કણ છે તે ગતિ કરશે. એ ગતિ દરમિયાન તેની હવાના કણ સાથેની જે અથડામણ છે એની ગતિ દરમિયાન તેની હવાના કણો સાથેની સંભવિત, એટલે કદાચ થઈ શકે છે, સંભવિત અથડામણ જે છે એ સંભવિત અથડામણો શું કરી શકાય મિત્રો? નિવારી શકાય. હવાના કણો હોય અંદર મિત્રો તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે આ કણ ગતિ કરતો હોય, હવાના કણ સાથે અથડાય એટલે સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે દરેક અથડામણે તેની થોડી ઘણી ઉર્જામાં બી ફેરફાર થાય. તો આપણો જે મેઇન હેતુ છે કે ચોક્કસ ગતિ જે કરવો જોઈએ ઉર્જા સાથે, તે ઉર્જામાં ફેરફાર થાય તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે આ સાધન જે આપણી જરૂરી રચના જે આપણે બનાવી છે તે ફૂલફિલ ન પણ કરી શકાય. એટલે કમ્પલસરી સાધનને શૂન્યાવકાશી ચેમ્બરમાં જ મૂકવામાં આવે કે જેથી હવાના કણોની સાથેની અથડામણને શું કરી શકીએ મિત્રો? આપણે નિવારી શકીએ છીએ. બરાબર. હવે મેઇન વસ્તુ, આપણે જે કણને પ્રવેગિત કરવો હોય તેના બિંદુ P પર મૂકવામાં આવે છે. એટલે જે વિદ્યુતભારિત કણને આપણે પ્રવેગિત કરવો હોય તેને ડીઝના કેન્દ્ર જે Pની નજીક દાખલ કરવામાં આવે અને તેનું સમતલ, એટલે આ બિંદુ Pનું જે સમતલ છે ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર આમ રૂપે હોય તો તેનું સમતલ આ રીતે તમને જોવા મળશે. એટલે ગતિની આ રીતની તમને અંદર વર્તુળાકાર જોવા મળશે. તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ કે જે વિદ્યુતભારિત કણને પ્રવેગિત કરવો હોય
જે વિદ્યુતભારિત કણને પ્રવેગિત કરવો હોય તેના બીમને જે ડીઝ છે એ ડીઝના કેન્દ્ર પીની નજીક દાખલ કરવામાં આવે છે, જેનું સમતલ ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપે હોય છે. બરાબર. તો મિત્રો આખી જે છે એની રચના છે, આ જે છે તે આખી શું છે એની રચના છે કે જે કણ જે છે જેને આપણે વિદ્યુતભારિત કણ છે તેને જે ગોળ ફેરવવાનો છે પ્રવેગિત કરવા માટે, તો તેના પી બિંદુ પર એવી રીતે મૂકવાનો કે જે ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ, એટલે એની ગતિ આ રીતે જોવા મળશે અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર આ રીતે લંબ રૂપે જ સમતલમાં મૂકવામાં આવતું હોય છે. તો આ હતી મિત્રો આખી ટોટલી સાયક્લોટ્રોનની રચના હતી. હવે આપણે સાયક્લોટ્રોનના કાર્યનો અભ્યાસ આપણે કરીશું. ચલો મિત્રો, આપણે સમજવાનું છે સાયક્લોટ્રોનની કાર્ય પદ્ધતિ. તો આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણે ડીઝ1 જે બ્લુ શેડથી દોરેલી છે અને બીજી ડીઝ2, બરાબર, અને એને આપણે જોડેલો છે. અહીંયા જો આપણે પેલો હાઈ વોલ્ટેજ ઉચ્ચ આવૃત્તિવાળો એસી સપ્લાય અહીંયા આપણે જોડેલો છે, બરાબર. અહીંયા જે કણ મૂકેલો છે તો કોઈ ધન વિદ્યુતભારિત કણ છે. આ જે બિંદુ છે ને અહીંયા લાલ માર્કરથી દોરેલો છે તે કોઈ ધન વિદ્યુતભારિત કણ છે અને આ એનો ગતિપથ છે આ રીતે, બરાબર. વર્તુળાકાર પથ પર ગતિ કરે છે કારણ કે ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રૂપે ગતિ કરે છે. તો આપણે ધારી દઈએ t=0 સમયે આ જે બે ડીઝ છે, આ બે ડીઝ વચ્ચેના ગેપના મધ્ય બિંદુ P પાસે અહીંયા કોઈ વિદ્યુતભારિત કણને આપણે મૂકેલો છે અને એક સમય ધારો કે કોઈ એક ડીઝ જે છે, આ એસી સાયકલ છે બેટા, એસી સોર્સ છે, એસી સોર્સ એટલે એક ધન અર્ધ ચક્રાવેગ ઋણ, તો કોઈ પણ એક ડીઝ જે છે તે ધન સ્થિતિમાં આવશે અને કોઈ એક બીજી ડીઝ જે છે તે ઋણ સ્થિતિમાં આવશે, બરાબર. તો જ્યારે આપણે વિદ્યુતભારિત કણ પીને અહીંયા ડીઝના મધ્ય બિંદુ પર મૂકીએ છીએ તે સમયે કોઈ એક ડીઝનો વ્યાસ ઋણ સ્થિતિમાં હશે. હવે આપણો કણ ધારો કે જે અહીંયા જે વિદ્યુતભારિત કણ છે તે ધન હશે, તો એ ધન કણ હંમેશા ક્યાં આકર્ષાશે? કોઈ ઋણ સ્થિતિમાન તરફ જ, એટલે ઋણ ડીઝ તરફ જ આકર્ષાશે. એટલે મુક્ત થયેલો કણ, આ જે કણ જે છે અહીંયા જે છે, આ કણ જો ધન વિદ્યુતભારિત હોય તો તે કણ આ ઋણ સ્થિતિમાં જે ડીઝ હશે તેના તરફે આકર્ષાશે. હવે તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો, જો અહીંયાથી આ કણ આમ દાખલ થાય છે ડીઝ2માં, એનો મતલબ કે આ ઇનિશિયલ સ્ટેજ પર કેવું છે? ઋણ છે અને આ ડીઝ કેવી હશે મિત્રો? ધન છે, બરાબર. તો હવે મેઇન વસ્તુ કે ડીઝની વચ્ચેના અવકાશમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર, આ ડીઝની અંદર વચ્ચે ચુંબકીય ક્ષેત્ર હશે એટલે આ કણ અહીંયાથી ગતિ કરીને ડીઝ2માં પ્રવેશ કરે છે. હવે ડીઝમાં જે પ્રવેશ જેવો કરે છે તો અહીંયા એ વર્તુળાકાર માર્ગ પર આમ ગતિ કરીને ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપે અમુક વેગમાન સાથે અંદર દાખલ થશે. દાખલ થઈને આખો વર્તુળાકાર પથ પર ગતિ કરીને એ અહીંયા આ ડીઝના આ છેડા પર અહીંયા આવીને અટકશે. એટલે આપણે બોલીએ છીએ કે અટકશે, અટકતો નથી, એની ગતિ તો ચાલુ જ હોય, પણ આપણે અત્યારે સમજવા માટે કે મુક્ત થયેલો કણ જો આ ધન વિદ્યુતભારિત હોય તો તે કણ એ આ ઋણ સ્થિતિમાં જે ડીઝ હશે તેના તરફ આકર્ષાય છે અને ડીઝની વચ્ચેના અવકાશમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોવાથી આ જે કણ જે છે એ ગેપમાં વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરીને ડીઝના ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપે અમુક વેગમાન સાથે અંદર દાખલ થાય છે. હવે આ ડીઝમાં તો ખાલી ચુંબકીય ક્ષેત્ર જ છે, આપણે જોઈ ગયા છે. ડીઝમાં ખાલી શું છે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર જ હોય. તો એ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્રો તો છે નહીં, એટલે ડીઝમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર નથી, એટલે એ કણ પર કોઈ બીજું બળ લાગતું નથી. એ ચુંબકીય બળને, કોન્સ્ટન્ટ બળની અસર હેઠળ એ વર્તુળાકાર માર્ગ પર ગતિ કરતો અહીંયા આગળ વધીને આ અર્ધ વર્તુળ અહીંયા પૂરું કરશે અને ડીઝમાંથી બહાર આવશે. કેમ બહાર આવશે? જેવું અહીંયા આવશે ને એટલે અહીંયા જે છે આ ઋણ અને ધન હતી તેની પોલારિટી બદલાઈ જાય. હવે આ ધન થઈ જશે અને આ શું થઈ જશે મિત્રો? ઋણ થઈ જશે. એટલે આ વિદ્યુતભારિત કણ જેવો અહીંયા આવશે એટલે આ ડીઝની પોલારિટી ચેન્જ થશે. આ ધન છે એટલે પાછળ ઋણ તરફ આકર્ષાશે. એટલે જેવો બહાર આવશે એટલે બહારના ભાગમાં શું તમને જોવા મળશે? અહીંયા શું છે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે વચ્ચેના ભાગમાં, જ્યાં બે કણ મૂકેલો છે અને બે ડીઝની વચ્ચે જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને લીધે એના પર થોડો વધારે ધક્કો લાગે. ચુંબકીય બળ તો છે જ, એના પર પાછું આ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રને લીધે એના પર શું થશે? થોડો ધક્કો લાગે. એટલે બાહ્ય બળ, વિદ્યુતીય બળને કારણે એ જ્યારે એક ડીઝમાંથી D2માંથી D1માં પાછો પ્રવેશ છે ત્યારે થોડો વધારે બળ સાથે પ્રવેશશે. વધારે બળથી પ્રવેશ એટલે થોડો પ્રવેગિત થશે એટલે એનો વેગ વધશે એટલે એને જે ગતિપથની ત્રિજ્યા છે તે થોડી મોટી થશે. એટલે જુઓ અહીંયાથી પાછો ગતિ કરીને આ કણમાં, આ ડીઝમાં પ્રવેશે છે
હવે ડીઝમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર નથી એટલે જે બળથી અંદર દાખલ થયો એ જ અચળ બળથી આમ ગતિ કરીને અહીંયા સુધી આવશે. જેવો પાછું આ અહીંયાના વ્યાસ પાસે આવશે એટલે પાછી પોલારિટી બદલાશે, આ ઋણ થઈ જશે અને આ ધન થઈ જશે. એટલે અહીંયાથી દાખલ થઈને પાછો અહીંયા જેવો બહાર આવશે એટલે બહાર પાછળ વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર હેઠળ ઓર પાછો થોડો ધક્કો લાગશે એટલે ઓર પાછો એ પ્રવેગિત થઈને આ બીજી ડીઝમાં પ્રવેશ કરે છે. બીજી ડીઝમાં પાછો એ જશે ત્યારે વચ્ચે વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર હેઠળ ઓર પાછળને બાહ્ય બળ મળશે એટલે ઓર પાછો પ્રવેગિત થઈને જશે એટલે પાછળની ગતિપથની થોડી ત્રિજ્યા વધી, પાછું અડધું આવર્તન પૂરા કરે એટલે પોલારિટી બદલાય, આ ધન આ ઋણ એટલે જેવો પાછો અહીંયા આવશે એટલે થોડો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર હેઠળ ઓર પાછો જર્ક સાથે આમ દાખલ થાય એટલે જેવો એક ડીઝમાંથી બીજી ડીઝમાં બહાર આવે એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એના પર થોડો જર્ક લાગે એટલે એ ઓર વધારે ફોર્સ સાથે દાખલ થાય. આ રીતે ફરતો ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ ફરતો છેલ્લે ક્યાં આવશે મિત્રો? અહીંયા એના પરિઘ પર, ડીઝના પરિઘ પર આવી જતો હોય છે. બરાબર, ચલો આટલી વસ્તુને આપણે પહેલાં વર્ણન કરી દઈએ. ચલો તો જે આપણે અભ્યાસ કરી ગયા તેનું અહીંયા આપણે વર્ણન કરીએ. મેઇન વસ્તુ કે t બરાબર 0 સમય આપણે ધારી દઈએ. t બરાબર 0 સમયે જે બે ડીઝ છે એ બે ડીઝ વચ્ચેના ગેપના મધ્યબિંદુ એ મધ્યબિંદુને આપણે પી નામ આપેલું છે. એ પી પાસેથી કોઈ વિદ્યુત ભારિત કણને મુક્ત કરવામાં આવે છે. તે સમયે ધારો કે જે આપણે પેલો એસી સોર્સ પ્રોવાઈડ કર્યો છે એટલે ધારો કે કોઈ એક ડીનો વ્યાસ જે છે એ ઋણ સ્થિતિ માને છે. ચલો હવે આપણો જે કણ જે છે તે આપણે ધન ભારિત કણ લીધેલો છે. બરાબર, એટલે આપણે ધારીએ કે જે મુક્ત થયેલ કણ જો ધન વિદ્યુત ભારિત હોય તો તે આ ડી તરફ આકર્ષાય છે. એટલે કઈ ડી તરફ મિત્રો? જે ઋણ સ્થિતિમાને ડી છે તેના તરફ એ આકર્ષાય છે. બરાબર, અને તે ચુંબકીય ક્ષેત્રની અસર હેઠળ ડીઝમાં વર્તુળાકાર પથ પર એટલે વર્તુળ માર્ગે ગતિ કરે છે. બરાબર, એ ડીઝ વર્તુળ માર્ગે ગતિ કરે છે. ચાલો હવે આપણને ખબર છે ડીઝમાં તો કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે નહીં, તો અહીંયા લખી શકાય ડીઝમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ન હોવાથી તે કણ પોતાના જે પ્રારંભિક જે દાખલ થયો ત્યારે જે વેગમાન હશે તે જ વેગમાન અનુસાર અમુક ત્રિજ્યાનો વર્તુળ માર્ગ રચી ગતિ કરીને આગળ વધી ડીમાંથી એ બહાર આવે છે. હવે જેવો બહાર આવે એટલે આપણે જોઈ ગયા મિત્રો કે બહાર શું છે? અહીંયા વચ્ચેના ગેપમાં શું એને પ્રોવાઈડ થશે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રોવાઈડ થશે. બરાબર, એટલે મેઇન વસ્તુ જ્યારે ડીઝમાંથી બહાર આવે ત્યારે પહેલી વસ્તુ તો આપણે એ જોઈ ગયા કે પોલારિટી બદલાશે. એટલે દર t/2 સમયે આખી એક સાયકલ પૂર્ણ થાય t સમયે તો દર અડધી સાયકલ એટલે ડીમાંથી જ્યારે બહાર આવે બરાબર તે ક્ષણે જે સામેની ડીઝ હશે એ સામેની ડીનો વ્યાસ એ ઋણ સ્થિતિમાને આવી જાય છે. અને તો એ કણ ડીમાં પ્રવેશે. જ્યારે ડીમાં પ્રવેશે ત્યારે વચ્ચેના ગેપમાંથી જ્યારે પસાર થાય ત્યારે પાછો થોડો વેગમાન મેળવતો રહેશે, કારણ કે બેઝિકલી ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરી હશે. એટલે ત્યારે ડીમાં પ્રવેશે છે ત્યારે
ગેપમાંથી પસાર થતાં વધુ વેગમાન મેળવતો જાય છે। હવે આપણને ખબર છે મિત્રો કે વેગમાન એનું વધે એટલે સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે ગતિપથની ત્રિજ્યા પણ શું થશે, એની વધશે, બરાબર। એટલે આપણે લખી શકાય, તેથી તે બીજી ડીમાં વધારે વેગમાન સાથે દાખલ થતા તે વધેલી ત્રિજ્યાના માર્ગ પર ગતિ કરે છે। ઓનવર્ડ આ પરિસ્થિતિ જે છે, હવે અહીંયાથી પાછો અહીંયા આવશે, એ અચળ વેગમાન સાથે ગતિ કરશે, પાછો એ બીજી ડીઝમાં પ્રવેશ કરશે એટલે ત્યારે પાછો એનો વેગમાન શું થશે, થોડું વધી ગયું હશે, બરાબર। ચાલો આ કણ પાછું આપણે લખીએ, એક વખત પાછું લખી દઈએ કે આ કણ બીજી ડીમાંથી બહાર નીકળે ત્યારે તેની સામેની ડી પર પાછું ઋણ સ્થિતિમાન આવશે, એટલે અહીંયા પાછું ઋણ સ્થિતિમાન આવશે, સામેની ડી પર ઋણ સ્થિતિમાન પ્રસ્થાપિત થાય અને તે વધુ વેગમાન સાથે ડીમાં ગતિ કરે છે। આ પ્રક્રિયાનું નિયમિત પુનરાવર્તન થયા કરે। થતું જાય છે। એ પુનરાવર્તન થતું એ ત્રિજ્યાના માર્ગ પર ગતિ કરતો ગોળ ફર્યા કરતો હોય છે। અને દરેક પરિભ્રમણ દરમિયાન તમે જોશો મિત્રો તો આવૃત્તિ તો અચળ જ રહેવાની છે। દરેક પરિભ્રમણ દરમિયાન એની આવૃત્તિ તો કેવી રહેવાની છે, અચળ જ રહેવાની છે। તો અહીંયા લખી દઉં છું એ પોઈન્ટ, દરેક પરિભ્રમણ દરમિયાન તેની આવૃત્તિનું મૂલ્ય અચળ રહે છે। બરાબર। ચાલો હજી થિયરી કન્ટિન્યુ છે, તો આપણે જે અભ્યાસ કરી ગયા તે આટલા પોઈન્ટની અંદર એને કમ્પ્લીટ કરેલું છે કે બે ડીઝની વચ્ચેના કે પી બિંદુ પર આપણે કોઈ જે કણને મુક્ત કરવાનું છે તે અહીંયા મૂકીએ છીએ, ધન વિદ્યુત ભારિત હોય, ધન ઋણ દ્વારા આકર્ષાશે, એટલે ડીઝમાં પ્રવેશે ત્યારે અમુક વેગમાન સાથે દાખલ થશે, એ વેગમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર ડીઝમાં નથી એટલે અચળ જળવાશે, એટલે અચળ વેગમાન સાથે ગતિ કરીને ડીઝના છેડા પર આવશે। જેવો ડીઝના છેડા પર આવશે એટલે પોલારિટી ડીઝની ચેન્જ થઈ જશે, એટલે આ ઋણ પર આવી જશે, એ ઋણ પર આવશે એટલે બેઝિકલી એનામાં દાખલ થાય એટલે વચ્ચે થોડી વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર હેઠળ પ્રવેગિત થશે, એટલે ઓર એના વેગમાન વધારે વેગમાન સાથે ગતિ કરતો આ રીતે આમ અહીંયા આવે, જર્ક લાગે, આમ જાય અચળ વેગમાન જર્ક લાગે, એમ ફરતો એ વર્તુળાકાર માર્ગ પર ગતિ કરે અને દરેક પરિભ્રમણ દરમિયાન તેની આવૃત્તિ તો અચળ જ જળવાતી હોય છે। બરાબર। ચાલો જે કન્ટિન્યુ છે મિત્રો આગળ સમજીએ। ચાલો હવે મેઇન વસ્તુ આપણે મિત્રો યાદ કરો એવો અભ્યાસ કરી ગયા છે કે જેની આવૃત્તિ જે છે, જે કણ જે ગતિ કરે છે તેની આવૃત્તિનું સૂત્ર આપણે જોઈ ગયા છે। આવૃત્તિનું સૂત્ર એને આપણે એફસી કહીએ, યાદ કરો સૂત્ર અભ્યાસ કરી ગયા છે, 2qb/2πm સૂત્ર છે, જેને આપણે શું નામ આપેલું હતું, સાયક્લોટ્રોનની આવૃત્તિ કહે છે, ચાલો હવે મેઇન વસ્તુ, તમે જે એસી વોલ્ટેજ આપો છો, જે આપેલ એસી વોલ્ટેજની આપણી આવૃત્તિ જે છે, એ આપેલ એસી વોલ્ટેજની આવૃત્તિ આપણે એવી રાખવામાં આવે છે, આપેલ એસી વોલ્ટેજની આવૃત્તિ એવી રાખવામાં આવે છે કે જે અડધું પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરે, એટલે જે પેલો કણ જે છે એ એક ડીઝમાંથી અડધું પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરે, એટલે અહીંયાથી અહીંયા આવે અડધું પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરે છે ત્યારે ડીના ધ્રુવની દિશા ઉલટાય, એ કીધું ને દિશા ઉલટાય છે, હાફ પરિભ્રમણ ધ્રુવની દિશા શું થઈ જશે મિત્રો, એની ઉલટાઈ જાય છે। બરાબર।
અને ઉલટાઈ જાય છે ત્યારે આપણે જોઈ ગયા કે એસી વોલ્ટેજની જે આપેલા એસી વોલ્ટેજની આવૃત્તિ અને પરિભ્રમણની આવૃત્તિ બંને કેવી થતી હોય છે, સરખી થતી હોય છે, બરાબર છે. એટલે મેઇન વસ્તુ અહીં આ ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો કે એસી વોલ્ટેજ જે આપણે આપીએ છીએ તે એસી વોલ્ટેજની આવૃત્તિ, આપણે જે એસી વોલ્ટેજ આપીએ છીએ તે આવૃત્તિ અને જે પરિભ્રમણ થાય છે તેની આવૃત્તિ, એ પરિભ્રમણની આવૃત્તિ સમાન હોવાથી અનુનાદ રચાય છે. શું રચાય છે મિત્રો? યાદ કરો, ત્યાં અનુનાદ થાય છે. હવે અનુનાદ એટલે તમે 11મા ધોરણની અંદર 15મા ચેપ્ટરની અંદર બી અભ્યાસ કરી ગયા છો મિત્ર કે અનુનાદ થવું એટલે પેલું રેઝોનન્સની ઘટના કે બાહ્ય આવૃત્તિ જે છે તે પરિભ્રમણની આવૃત્તિ, એટલે જે તમે સૈનિકો યાદ કરો, પેલું કારણ બની ગયા છે કે સૈનિકોને ઝૂલતા પુલ પર માર્ચ કરવા દેવામાં આવતી હોતી નથી, કારણ કે એ લોકો જે પગ ટપકાતા હતા તેની આવૃત્તિ અને જે પુલની જે વાયરો આવતો હોય તેની આવૃત્તિ સમાન થઈ જાય. એટલે ઝૂલતો પુલ જે પેલો તૂટી જાય તો સૈનિકો કેવા થઈ જાય છે, પુલ પરથી ચાલતા ચાલતા અડધા નીચે ગુજરી જાય, બરાબર. એટલે કહેવાનો કન્સેપ્ટ રેઝોનન્સ તમે લોકો ભણી ગયા છો. સોનોમીટરનો પ્રયોગ બી તમે કરી ગયા છો, પેલો ચીપિયો ઠપકાવાળો, બરાબર. એ બધી ઘટના અનુનાદ છે, અનુનાદ થતી હોય છે. જે અનુનાદની ઘટના જે થતું હોય છે તેને કારણે જ્યારે એક ડીશમાંથી બીજી ડીશમાં જાય ત્યારે આપણને ખબર જ છે મિત્રો શું થતું હોય છે કે અમુક એ ચોક્કસ વેગમાન સાથે દાખલ થતું હોય છે. એટલે આપણે એની ગતિ પથની ત્રિજ્યાનું સૂત્ર બી તારવી ગયા છે, પેલું P/QB, બરાબર. એટલે આમ બેઝિકલી એ ગતિ કરતો કરતો જ્યારે જાય છે ત્યારે બેઝિકલી હવે છેલ્લે એના પરિઘ પર આવે, ફરતો ફરતો ક્યાં આવે મિત્રો? એના પરિઘ પર આવે. અને પરિઘ પરથી આપણે જે એને ટાર્ગેટ પર અથડાવવાનો હોય તેમાંથી એને ડીઝમાંથી શું કરવો પડતો હોય? બહાર કાઢવો પડતો હોય એને જરૂરી છે. જો સમજો હવે તો મેઇન વસ્તુ કે જ્યારે તે આ કણ જે છે એ જ્યારે કણ ડીના પરિઘ નજીક પહોંચે, ડીના પરિઘ નજીક પહોંચે છે ત્યારે તેણે મહત્તમ ઉર્જા પ્રાપ્ત કરેલી હોય છે. ડીશ પર પહોંચે એટલે એકદમ ગતિ ઉર્જા એને કેવી હશે? એકદમ મહત્તમ, એટલે મહત્તમ ઉર્જા એને પ્રાપ્ત કરી હોય છે. હવે આપણે કમ્પલસરી જે આ કણ છે આ કણને કોઈની સાથે અથડાવવું હોય એટલે આ કણને આપણે લખી શકીએ કે કોઈની સાથે અથડાવી મારવા હોય તો તેમને કમ્પલસરી જે ડીઝ છે એ ડીઝમાંથી શું કરવા પડે? એને બહાર કાઢવા પડે. ડીઝમાંથી એને શું કરવા પડે મિત્રો? બહાર કાઢવા પડે. તો બહાર કાઢવા માટે જો અહીંયા એક ડિફ્લેક્ટર મૂક્યું છે. ડિફ્લેક્ટર એટલે શું કે જેવો કણ અહીંયા ગતિ કરીને અહીંયા જે છે એ જેવો અહીંયા આવે એટલે ડિફ્લેક્ટરને વિચલિત કરે એટલે એને શું કરે? સ્પર્શકની દિશામાં બહાર ફેંકે. જે બહાર ફેંકવાનો હોય તે જગ્યા પર આપણે અહીંયાથી આવે આમ એ ગતિ કરીને અહીંયા જેવો આવે એટલે ડિફ્લેક્ટરને વિચલિત કરીને આ ટાર્ગેટ પર એમ સ્પર્શકની દિશામાં એને અથડામણ કરાવી શકાય છે, બરાબર. એટલે જેવો કણ જે છે ડીઝના પરિઘ પર આવે, આ કણ જેવો એ ડીઝના પરિઘ પર આવે ત્યારે તેને બહારથી એક વધારાનું ડિફ્લેક્ટર એટલે વધારાનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર, એ વધારાના ચુંબકીય ક્ષેત્ર વડે તેને વિચલિત કરીને ડીમાંથી બહાર ખેંચી લેવામાં આવે છે. અને યોગ્ય રીતે ગોઠવેલ આપણે જે યોગ્ય રીતે ગોઠવેલ જે ટાર્ગેટ હોય એ ગોઠવેલ ટાર્ગેટ યોગ્ય રીતે ગોઠવેલ ટાર્ગેટ પર અથડાવવામાં આવે છે. થઈ ગયું મિત્રો? એને ગોઠવવામાં આવે છે. ચાલો હવે મેઇન વસ્તુ આપણે જે જોઈ ગયા જે છે તે એની ગતિ ઉર્જા કેટલી હશે, એની ગતિ ઉર્જા જે છે એ કેટલી હશે આપણે તારવવી હોય, સમજવા માટે આપણે તારવીએ. ચલો તો આપણને ખબર છે કે પેલું ગોળ ફરે એટલે કેન્દ્રગામી બળ mv²/r=qvb, આ શરત આપણે જોઈ ગયા છે. અને એના પછી આપણે r= સૂત્ર બી તારવેલું હતું, mv/qb, આ સૂત્ર આપણે તારવેલું હતું, બરાબર. આના પછી મારે v શોધવું હોય તો v શું થશે મિત્રો? qb/r/m થશે. તો એના પછી મારે ગતિ ઉર્જા તારવવી હોય તો ગતિ ઉર્જા 12mv² = 12m
વી સ્ક્વેર એટલે આ કિંમત લખું QBR/m આખાનો વર્ગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે મિત્રો, હાફ એક એમ ને એક અહીંયાથી કેન્સલ થશે એટલે Q² B² R² m હાફ MB². આ એની ગતિ ઊર્જા આટલી હશે. બરાબર છે મિત્રો. ચાલો, એટલે મેઇન વસ્તુ તમે આની અંદર જોઈ શકો છો કે આ ગતિ ઊર્જા જે છે એ આમ જોવા જાઓ તો એ આવૃત્તિ કે તેની ત્રિજ્યા પર કે કશા પર બી આધારિત નથી. તમે જો આ QBR/m એના પર આ ત્રિજ્યા પર આધારિત છે, બાકી એ સમયગાળા પર આધારિત નથી. જે છે એ સમયગાળા પર આધારિત નથી. બરાબર છે. ચાલો, એટલે ગતિ ઊર્જા તેના વર્તુળમાંની ત્રિજ્યા પર આધારિત છે. એટલે આ તમારો ગતિપદ નાનો હોય તો ગતિ ઊર્જા ઓછી મળે. જેમ જેમ એની ત્રિજ્યા એટલે ડીઝ મોટી હોય તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે આપણને ગતિ ઊર્જા મોટી મળી શકે છે. બરાબર છે. ચાલો, આ હતા મિત્રો આપણે જોઈ ગયા સાયક્લોટ્રોનનું આખું આ કાર્ય જે આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કર્યું છે. સારી રીતે એનો અભ્યાસ કરીને ફરી પાછું એને સમજીને તમે સમજો. એક લાસ્ટ થિયરી છે મિત્રો આપણે એ સાયક્લોટ્રોન જે છે તેના ઉપયોગો જે છે એ ઉપયોગો આપણે સમજીને આપણે ચેપ્ટરને પૂર્ણાવૃત્તિ આપણે આપીએ છીએ. ચલો, સાયક્લોટ્રોનના ઉપયોગો. તો એનો પહેલો ઉપયોગ છે મિત્રો કે સાયક્લોટ્રોનના ઉપયોગ દ્વારા જે પ્રવેગિત થયેલી જે આયનો હોય, ઊંચી ઉર્જાવાળા જે આયનો હોય એને કોઈ ન્યુક્લિયસ પર પ્રતાડિત કરીને ન્યુક્લિયસ પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ બી કરી શકાય છે. એટલે પહેલી વસ્તુ તો ન્યુક્લિયસ પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરવા માટે ન્યુક્લિયસ પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરવા. બીજી વસ્તુ આનો જે ઉપયોગ જે છે એ ન્યુક્લિયસનું બંધારણ બી આના દ્વારા જાણી શકાય છે. એટલે ન્યુક્લિયસનું કહીએ તો આપણે બંધારણ જાણવા માટે. બરાબર. ત્રીજો ઉપયોગ જેનો છે ઘન પદાર્થ હોય તમારી પાસે, ધારો કે કોઈ ઘન પદાર્થમાં બીજા આયનની અંદર ઘુસાડીને ગુણધર્મો બદલવા માટે બી ઉપયોગ થતો હોય છે. એટલે ઘન પદાર્થ તમારી પાસે હોય એ ઘન પદાર્થોમાં બીજા આયનો ઘુસાડીને તેના ગુણધર્મો બદલવા માટે એ પદાર્થના ગુણધર્મો બદલવા માટે અથવા તો નવા પ્રકારના દ્રવ્યો બનાવવા માટે અથવા નવા પ્રકારના દ્રવ્યો બનાવવા માટે. ચાલો, ત્યારબાદ એનો ઉપયોગ છે હોસ્પિટલની અંદર રેડિયોએક્ટિવ પદાર્થો બનાવવા માટે. તમારે કોઈક રેડિયોએક્ટિવ પદાર્થો બનાવવો હોય તો રેડિયોએક્ટિવ પદાર્થો બનાવવા માટે બી થતો હોય છે. બીજી વસ્તુ કેન્સર જેવા દર્દોની સારવાર માટે બી ઉપયોગ થાય છે. બરાબર છે. ચાલો, એટલે આ બેઝિકલી એના 5 એના ઉપયોગો છે. એટલે સાયક્લોટ્રોનનો આટલી જગ્યાએ એનો ઉપયોગો થતો હોય છે. અને એક મર્યાદા બી છે મિત્રો કે ન્યુટ્રોન જેવા જે કણ હોય, અને એક મર્યાદા આપણે સમજીએ. જો ઉપયોગો હોય તો મિત્રો મર્યાદાઓ પણ હોવાની જ, કે જે ન્યુટ્રોન જેવા જે વિદ્યુતભાર વગરના કણો હોય તેની મદદથી પ્રવેગિત કરી શકાતા નથી. તો આને લખવું હોય તો લખી શકાય કે ન્યુટ્રોનને પ્રવેગિત કરી શકાતો નથી. ન્યુટ્રોનને પ્રવેગિત કરી શકાય નહીં. બરાબર. બીજી વસ્તુ, આ ડીઝનું કદ જે છે એ ડીઝનું કદ તમે જો વધારે પડતું મોટું રાખો, તમે મોટું રાખો તો ગતિપથ દરમિયાન થોડી ઘણી ઉર્જાનો જો વ્યય થતો હોય તો આ કણ જે છે તેની ચોક્કસ ગતિ ઉર્જા જાળવી શકતું બી નથી. બરાબર. એટલે મેઇન વસ્તુ ડીઝનું કદ જો મોટું હોય, મોટું પતલોની વાત નથી, હા, કે ડીઝના કદની વાત છે. જો મોટું હોય તો તેના વિસ્તારમાં અચળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર જે છે એ અચળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર જાળવી રાખવું બી મુશ્કેલ બને. બનતું હોય છે. બરાબર છે. ચાલો, હવે મેઇન વસ્તુ જે છે આ બે એની મેજર મર્યાદાઓ છે. બીજી મર્યાદાઓ નોટ પાર્ટ ઓફ યોર સિલેબસ. એન્ટ્રન્સમાં તમને ટોપિક જે હશે
તો તમારા સર દ્વારા કમ્પ્લીટ થશે। બાકી આપણે અહીંયા ચેપ્ટરને પૂર્ણાવતી આપણે આપીએ છીએ, તો અહીંયા લખી દઈએ છીએ આપણે ચેપ્ટર 4 કમ્પ્લીટેડ, બરાબર। ચેપ્ટર 4 કમ્પ્લીટેડ, અહીંયા આપણે ચેપ્ટર 4ને પૂર્ણ કરીએ છીએ, બરાબર મિત્રો। સારી રીતે તમે અભ્યાસ કરો જ છો તો સરસ, એને પદ્ધતિ જાળવી રાખજો। અને આ સાયક્લોટનવાળી થિયરી છે તે તો જસ્ટ ખાલી સમજવા માટે છે, બોર્ડ રિલેટેડ નથી, એટલે જસ્ટ સમજી લો તો એન્ટ્રન્સમાં તમને તકલીફ નહીં પડશે એટલે, બરાબર। ચલો નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરથી આપણે નવા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીશું। ત્યાં સુધી બેસ્ટ ઓફ લક ફોર યોર બ્રાઇટ ફ્યુચર। કંઈ પણ કામ હોય તો બંદા આપકી કિસ્મત મેં હાજર રહે। ચાલો મળીએ મિત્રો આપણે